ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ? अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मालिक तुहाडे ते आसानियां करे बहुत सारियां और तुहानू ये तौफीक देवे कि तुसी दूजियां वास्ते आसानियां दा बायस बन सको। साडे अज दे इस प्रोग्राम च साडे बहुत सारे परौणे आउणगे, बल्कि परौणियां आउणगियां जिहड़ियां अपने अपने फील्ड च कुछ चंगा काम कर चुकियां ने। उन्हां दा तारफ भी तुहाडे नाल करावांगे, बहुत सारियां गल्लां भी करांगे और असल गल ये है कि अज असी खवातीन नू शाबाश देनी है और खवातीन नू शाबाश इसलिए देनी है कि पूरी दुनिया दे विच अज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस आलमी दिन ते असी अपनी सारियां भैणां नू, सारियां अपनी धीआं नू, सारियां अपने आल दुआल रहन वालियां खवातीन नू मुबारकबाद भी देने हैं। इस गल ते मुबारकबाद देने हैं कि अलहमदुलिल्लाह ये दिन मन्निया जा रहा है और उन्हां दी हैसियत नू हर हवाले दे नाल मन्निया जा रहा है। खवातीन दा आलमी दिन साडियां मावां भैणां धीआं नू बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल मौजूद ने माहम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तुहानू सारियां नू जी आया नू प्रोग्राम साडे नाल, इस उम्मीद नाल, इस यकीन नाल कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, खुशबाश होवोगे। जिवें रियाज साहब ने आख्या है कि अज ख्वातीन दा आलमी दिन मनाया जा रहा है तो बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े सारे मुआशरे च ख्वातीन नू एक खास अहमियत हासिल है तो असी उन्होंने बरकरार रखने हैं। ख्वातीन जरूरी नहीं जिहड़ी वर्किंग वूमन हो ਉਹੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ तमाम ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ इस दिन ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੜੀ खुशी हो रही है। तो इस सैट ਤੇ बहुत सारी ਖਵਾਤੀਨ मौजूद ने जिन्हों की अपनी कहानी है, अपनी फील्ड तो रिलेटेड तमाम कहानियां ने, किमें उन्होंने स्ट्रगल की, आगाज़ किमें किया, की परेशानियों का सामना किया, घर वालों किमें मैनेज किया, वो सारी कहानियां जानने असी उन्हों की ही जबानी। तो रियाज साहब दसो साढ़े वेखण वालियां कि पहले साड़ी किहड़ी परौनी है? अच्छा मैम, असल गल तो है कि सानू इस गल मनना चाहिए कि साड़ियाँ खवातीन जिहड़ियां घर च रहिंदियां ने, वर्किंग विमेन नहीं होंदियां, वो भी बहुत सारा काम करदियां ने। साड़ियाँ देही भैणां जिहड़ियां साड़ियां ने देहाती खवातीन वो भी बहुत ज़्यादा काम करदियां ने और वो खवातीन जिहड़ियां बाहर निकल के अपने अपने मनसब नूं संभालदियां ने और उहदे नाल नाल अपने घर नूं भी बहुत ऐसे तरीके नाल चलांदियां ने। वो तो खैर बहुत ही काम करदियां ने। सानू खातून जिहड़ी भी जिस भी हैसियत होवे ਉਹਦਾ एहतराम भी करना चाहिए, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ भी चाहिए और ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ भी देनी चाहिए और ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ और ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ है, लेकिन इस खातून ने साबित किया कि नहीं ऐसी गल नहीं है। खवातीन चूँकि जिंदगी के हर शोबे ने और बिजनेस भी खवातीन आ सकदियां ने। ये खातून जी ये सदर रहे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ लाहौर दे और उसके नाल बिजनेस वुमेन के नाल जिहड़े उन्हां दे बहुत सारे चैंबर्स ने उहदे नाल मुनसलिक ने, की काम करते हैं, किस तरह उन्होंने काम किया, कित्थे कित्थे स्ट्रगल करनी पई, ये उन्हां कोल पुछांगे। तुहाडी मुलाकात करवाने मुहतरमा शाजिया सुलेमान नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारा शुक्रिया शाजिया तुहाडे आउण दा इत्थे। जी रियाज साहब तुहाडा ते माहम तुहाडा बहुत शुक्रिया, खास तौर ते PTV नैशनल का अज का सोहना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वास्ते। खवातीन की उन्हों दी जिहड़ियां काम करदियां ने नहीं करदियां, मतलब खातून नूं रैकग्निशन वास्ते उन्हों की तारीफ करने वास्ते जोड़े प्रोग्राम अज सुबह तो ही मुनक्कद हो रहे हैं लाहौर दे विच और काफ़ी प्रोग्रामां च असीं शामिल होए हैं। तो अज वाकई सिर एक बारी फिर फखर तो नाल बुलंद होया है कि मैं एक औरत हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुहाडा ते बहुत सारा शुक्रिया है। ये इन्हां दे नाल एक लड़की होर बैठी है जिन्हें खेड के मैदान में अपने आप नूं मनवाया है। स्पोर्ट्स वुमेन होना ज़रा औखा काम है, इस वास्ते कि असीं जिस मुआशरे च रहने उत्थे शायद असीं दूजे दी सलाहियतां नूं नहीं मनदे और फिर कई बारी ना मनदे होया जदों कोई लड़की ये फैसला करदी कि नहीं मैं खेड के मैदान च जाना है और अपना सिर उच्चा करके खेड के मैदान में भी अपनी सलाहियतां का इजहार करना। बहुत सारिया गेमां ने जिहड़ियां इस कुड़ी नाल जुड़ियां होईयां ने, बहुत सारे मैडल्स ने जिहड़े इस कुड़ी नाल जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ अजिहा है जिहदा इनू शाबाश दी जा सकती है। तुहाडी मुलाकात करवाने फैसलाबाद तो खास तौर पर साढ़े अज के इस प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते आए ने उर्वा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत सारा शुक्रिया तुहाडा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे यहाँ बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से एक मेहमान नवाजी की आपने।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਰਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੂਟ ਨਵਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੰਜਲੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਵੰਜਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी अल्लाह दा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी सुनाओ, ठीक हो? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਣੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜ਼ਮਰਾ ਇਤਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? जी ਤਗੜੇ अल्लाह ਹੋ? का शुक्र, अल्लाह का ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਚੈਂਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੂਮਨ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ NTN ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ NTN ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਲੈਟਰਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਦੀਆਂ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੂਮਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਕੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 100% ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਰਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ, ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਕਹ ਲਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਆਰਮੀ ਕੋਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PTI ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਲ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ HEC ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ FA ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। MS ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਮੌਜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹਮ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਂਡਬਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਇੰਗ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੈਵੀ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ HEC ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਆਲ।
ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਸਟ ਯਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਂਡਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਰੋਇੰਗ ਰੋਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ games ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ 12 ਸੇ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਤੋਂ 13 ਗੇਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਕੋ ਕੁੜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਚਈਸੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ادارے ਹੈ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ادارے ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਮਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਔਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਂਸਰੀ सुनी है कि ताज़ा दम हो गए हैं। तो म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा अपना बेटा जो है वो बड़ा खूबसूरत गांदा भी है तो गिटारिस्ट भी है। ਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਸਭ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਮੁਲਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਵੀ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਲੌਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਪੌਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥਰਨ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਟੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਪੌਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਗਾਨ ਨਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਨ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ YouTube ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਲਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਰਦੂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਏਅਰ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਵਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਰਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਡਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਚूँकि आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है समझने कि ख़वातीन की जिथे आबादी 50% प्लस ही है उत्थे इन ख़वातीन नूं अपना काम भी अगर करन और अच्छी रोज़गार भी अगर लैन अच्छी रोज़गार अगर लैके आन तो मेरा ख्याल है दैट इज़ समथिंग वेरी स्पैशल। असी उर्वा तुहाडे वाल आना है जी। उर्वा जी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਛੱਡਾਂਗੀ ਫਲਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ HEC ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੋਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਰਵਾ ਨਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮਰਾ ਇਤਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨਾ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। जनाब एक बार फिर तुहाडा सब नूं जी आयां नूं और एक बार फिर तुहाडा सब दा बहुत सारा शुक्रिया कि तुसीं साडा साथ दे रहे हो। जदों यकीन होवे कि कोई साडे नाल है कोई साडा साथ दे रहा है तो तुहाडी जिंदगी बड़ी सौखी हो जाती है। और अज दे दिहाड़ जदों असी आलमी यौम ख़वातीन का हिस्सा और असी ख़वातीन नूं शाबाश दे रहे हैं कुछ अजिहियां कुड़ियां नूं कुछ अजिहियां ख़वातीन नूं कुछ अजिहियां प्राहुणियां नूं असी अज अपने प्रोग्राम च बुलाया जिन्हां ने अपने अपने फील्ड विच बहुत सारा चंगा काम किया है और चंगे होना वैसे कहते हैं बड़ा मुश्किल काम होंदा है। इहदे वास्ते तुहानूं ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹਮ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਬਹੂ ਦਾ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਬੇਟੀ ਜੈਸੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਅਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤਾਰਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਬ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਬੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਖੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਨੇਲਾ ਰਾਠੌਰ, ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਨੇਲਾ ਰਾਠੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਰਸਲ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਯਾਤ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੁੜੀ PhD ਕਰ ਜਾਵੇ ਔਰ PhD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਸਲੀਮ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਸਭ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਹੈ। 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਨਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਲਾਲ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ, ਫਲਾਈਂਗ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਫਲਾਇਰਸ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੌਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਫਲਾਇਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਕੈਨ ਬੀ ਓਲਡ ਐਂਡ ਅ ਪਾਇਲਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੋਲਡ, ਬਟ ਅ ਪਾਇਲਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਓਲਡ ਐਂਡ ਬੋਲਡ।
ਅਗਰ ਉਹਨੇ 올ਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨ ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਸੀਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਝ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫालतू, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਮ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਕਦੋਂ ਵੰਡੇ ਸਨ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ PhD ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਈਪ ਮੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਸੇ ਲੜਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੱਡੂ ਅੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਲਿदैन ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰਡ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਨੇ CSS ਕੀਤਾ, 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਸਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਔਰ CSS ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ PhD ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, PhD ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਸਲੀਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਬਲਾਈਂਡ ਜੱਜ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 'ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਠਹਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਬਸਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਿਜਦਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਧੀਏ ਬਣ ਜਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ UN ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ Change ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਐਸਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਲੋਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਸਲੀਮ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੋ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਨੀਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਨੀਲਾ ਰਠੌਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਵਾਤੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆਖਾਂਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੇ ਨੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਮਨ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ PhD ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ में ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾँ बाप कह रहे डॉक्टर बनना है, माँ बाप दूसरे कह रहे इंजीनियर बनना है, कोई चीज़ डिफरेंट होगी लेकिन हो सकता वही डिफरेंट चीज़ अगे जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਸਲੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਨੀਲਾ ਰਾਠੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਵਧੇਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ।
ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਹਸਾਸ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫਸਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ 'ਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? जी ਤਗੜੇ मैं ਹੋ? बिल्कुल ठीक ठाक। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਬਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਮ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ यहाँ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਏ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਫਸੀਆਤ, ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ihਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਲਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ, ਉਹਦਾ ਮੌਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਹਤਯਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖिए आई एम साइकोथेरेपिस्ट बेसिकली ना। Exactly. माय फील्ड इज थेरेपी। मैं थेरेपी ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਟੂ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂ ਥਰੂ ਟੂਵਰਡਸ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ। Okay. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਰੇਪੀ। ਜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੋਤੇ हैं। ਅੱਛਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ क्या जेनेटिक कोडिंग है, क्या फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्या कोई ऐसा सोशल इशू होया, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होया, कोई एक्सीडेंटल इशू सी। उस हिस्ट्री तो बाद ਅਸੀਂ डिसाइड करने ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ CBT ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, REBT ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਕਦਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਇਕਦਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਮਾ ਦਮਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਮਾ ਦਮਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸਨ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਗੁਣਾ? मतलब कई गुना, 1000 गुना भी कह सकते हो। बिल्कुल वो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਗ ਵਾਹਿਦ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੜਵਾ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਕਸੂਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਵਫਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪਨ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਸ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਵਿਨ ਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਲੂਜ਼ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨ ਵਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਾਲਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਯੈਲੋ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਚਐਸਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते कि साढ़े को फॉल्ट हो गया या गलती हो गई, नहीं हम तो साल हा साल से इधर से गुजर रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ जी जी ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? जी ये यही गल है, यही उन्होंने फिर मनवाईदा कि जी ठीक हो गया, तुसी कई सालों तो गुजरे सो, लेकिन असल कानून ते तरीकेकार ते रूल्स एंड रेगुलेशन है कहते हैं कि तुसी इस लाइन तो सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हैं, लिहाजा हुण ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਗਰ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੂँकि पूरी दुनिया ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਨਕਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਮੀਨਾ ਪਰਿਜ਼ਾਦ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह का शुक्र तुसीं सुनाओ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹੰਬੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? सन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਇਆ ਸਲਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2006 ਚ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਲੇਡੀ ਵਾਰਡਨਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।